মাটি ততটাই খাঁটি, আর যতটা খাঁটি হৃদয় বাবুর এই সংস্থা। আর হৃদয় বাবুর আজকে এই যে বৈদিক জাগৃতি সঙ্গম আনন্দ উৎসব মা বগলামুখী, সেটা যেন অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে এই এলাকায়। আর সেই খবর কিন্তু করতে আমরা চলে এসেছি সুদূর কলকাতা থেকে বাঁকুড়ায়। আর ডক্টর হৃদয় হালদার, ডক্টর হৃদয় হালদারের এত বড় একটা মহতি কর্মযজ্ঞ, আর হৃদয় হালদারের হৃদয় সত্যি এতটা বড়, এতটা ভালো মানুষ, যে বাঁকুড়ার মাটি যে সত্যিকারের খাঁটি মাটি, সেটা বারবার কিন্তু প্রমাণ করছে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠান। কি বলবেন দিদি? नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा गुरु है। मैं आनंदमयी ग्रुप की सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ और वीजीएस टीम में काम कर रही हूँ। वीजीएस वैदिक जागृति संगम। आज का जैसा कि प्रोग्राम हुआ, आप सभी आए, इसको सफल बनाए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का ये जो महोत्सव था, आज हमने जो जागरण उत्सव किया है, इसका मेन टॉपिक था माँ बगलामुखी स्वप्नादेश में प्राप्त माँ बगलामुखी मंदिर के फलक उद्घाटन की प्रक्रिया। जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ पे प्रसाद वितरण के साथ साथ गुणीजन की सेवा भी हुई और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सारा दिन का रहा। यहाँ का मेन वक्तव्य आप जो कह सकते हैं, या सारा दिन की जो एक टॉपिक आप कह सकते हैं, ये रहा कि हृदय सर के जो बड़े भाई हुए, उनके बहुत 35 साल पहले की ये कहानी है। उनके बड़े भाई को एक ऋषि मुनि ने प्रतिमा दी हुई थी। एक्चुअली अकवन का जो पेड़ होता है, व्हाइट अकवन, वो जो बहुत रेयर होता है, ठीक है। 1 लाख पेड़ में ही, 1 लाख पेड़ में किसी एक पेड़ में ही के जड़ में कोई देवी या देवता का अवतरण होता है। वही जड़ उन्हें मिला हुआ था और साथ में वो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक पेपर में इसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या पद्धति होगी, वो लिख कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके छोटे भाई मतलब हमारे हृदय सर के द्वारा ही 35 साल के बाद माँ बगलामुखी मंदिर की स्थापना होगी और वो इसे आगे लेकर जाएंगे। और यही हमारा वैदिक जागृति संगम जो आनंदमयी ग्रुप का एक पार्ट है, ये आज यहाँ पे स्थापित हुआ और ये सारी चीजों को आज प्रक्रिया पूर्ण की गई। आज का मेन उद्देश्य यही था। মা ভোলামুখী এই যে মন্দির এখানে স্থাপনা হবে এবং এত বড় একটা উদ্যোগ, অর্থাৎ 35 বছর পিছনে এই এই চিন্তাধারা নেওয়া হয়েছিল, আজ তার ফলপ্রসূ করলেন হৃদয় বাবু। हाँ। তো আপনি তার সাথে যুক্ত রয়েছেন, কি বলবেন? मुझे यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरी एकेडमिक पढ़ाई भी हुई है, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि रखती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही मेरे जो गुरुजन हैं, मैं उन्हें प्रणाम करूंगी, डॉक्टर अरूप बोस, उनके द्वारा ही मैं डॉक्टर हृदय सर से मिली और साथ में उनके आगे जितने भी विचारधाराएं थी, उन्हें मुझे बहुत प्रभावित किया। तो इसीलिए मैं उनके साथ आई और आज सारा चीज सफल हो रहा है। একটা কথাই খালি জিজ্ঞাসা করবো, শেষ প্রশ্ন, এই যে এই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের মধ্যে এত হানাহানি, এত খুনোখুনি, এত বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা, কোনো বিষয় নির্দিষ্ট করে বলছি না, বিভিন্ন বিষয়ে মানুষ এত মানুষের শত্রু হয়ে উঠেছে, এখান থেকে মানুষ নিস্তার পাবে কি করে, যদি বলেন মানুষের উপকারের জন্য। देखिए, इस विषय को लेकर मेरी अवधारणा यही है कि लोग सभी बोल रहे होते हैं, जहां तक आप देखिएगा धर्म को लेकर बहुत ज्यादा प्रचारित हो रहा होता है, धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हो रहा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्म को लेकर कोई अलग अलग मान्यता रख सकते हैं, लेकिन धर्म क्या है? धर्म को लेकर संस्कृत में एक श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अर्थात वैसा व्यवहार जो हम अपने लिए होते नहीं देखना चाहते हैं, वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यही है धर्म। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने मन में इस विचारधारा को ले आता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है जैसा हम अपने साथ नहीं होने देना चाहते, तो मुझे लगता है कि आप जैसा प्रश्न किया उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ प्रज्ञा गुरु। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। গীতার এই শ্লোক, যেটা নাকি সনাতন সভ্যতা সনাতন সংস্কৃতির এক ধারক বাহক, সেই গীতা শ্লোককে মাথায় রেখে অতিথি দেব ভব বসুদেব কুটুম্বকম, এই যে আমাদের বেদে আমরা যেই বাক্যগুলো পাই, সেই বাক্যগুলোকে পাথেয় করে হৃদয় হালদার, ডক্টর হৃদয় হালদার, যিনি আনন্দময়ী গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং বৈদিক জাগৃতি সংগমের
যিনি কর্ণধার হৃদয় হালদার আজ কুস্তলিয়া বাঁকুড়ার কুস্তলিয়াতে যেই কর্মযজ্ঞ সূত্রপাত করলেন তার আমরা এক এক অংশ হতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পেরেছি। তারা 100% মানে নিজেকে যতটা দেওয়া যায় 100% এর বেশি তারা নিজেকে সমর্পণ করে, এর জন্য আমি ধন্য। 100% তাদের জন্য আগামী দিনে শুভেচ্ছা বার্তা থাকবে এবং আমাদের গ্রুপ অফ কোম্পানি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, যারা আমাকে এইভাবে সমর্থন করছে তাদের জন্য আগামী দিনে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের পদও অপেক্ষা করছে। এটাই সব থেকে তাদের বড় সম্মান। ধন্যবাদ। আমার নাম হৃদয় হালদার, আনন্দময়ী গ্রুপ অফ কোম্পানি চেয়ারম্যান এবং বৈদিক জাগৃতি সংগমের প্রেসিডেন্ট। আজকে আপনার এত সুন্দর একটা মহৎ উদ্যোগ, 40 বছর পর এত ভালো আপনি কথা দিয়ে কথা রাখলেন, কি বলবেন? আমি খুবই ধন্য, ঈশ্বরের কাছে অশেষ আমি নিজেকে কীর্তিমান বা কৃতজ্ঞ যে এই কাজ আমার হাত দিয়ে ঈশ্বর করিয়েছেন এবং অসংখ্য যে গুরু সাধুগণ, এই যে মহারাজজি, এনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের সকলের আশীর্বাদ থাকলে তবেই এই কাজ সম্ভব। এটা সত্যি আমার কাজ নয়, এটা ঐশ্বরিক কাজ, এটা ঈশ্বর চেয়েছেন। তবে যে কাজে শুরু করেছি সমস্ত গুরুজনদের আশীর্বাদ কামনা করব যে আগামী দিনে যেন এর যে ড্রিম প্রজেক্ট, এই যে স্বপ্নের প্রজেক্ট, এটা যেন সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে পারি, এটাই আমি সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ কামনা করি। এখানে কি কি উদ্যোগ রয়েছে? এখানে আপাতত আমাদের একটা ভারতবর্ষের যে বৈদিক ভিলেজ, যেটা এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট বৈদিক ভিলেজ নেই, একটা বাউন্ডারির মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে বৈদিক ভিলেজ করবে, যেখানে মেডিকেল কলেজ, হসপিটাল হবে, আয়ুর্বেদ এবং ন্যাচুরোপ্যাথির উপরে, তার সাথে বৈদিক রিসার্চ সেন্টার হবে, যেমন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি আছে সেরকম আমাদের বেদ সংক্রান্ত চর্চা, তার ইউনিভার্সিটির পরিকল্পনা আছে। পাশাপাশি মন্দির, আশ্রম, কারণ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ঋষিমুনির দেশ, আমাদের দেশের যে শিক্ষা সংস্কৃতি, যে ঐতিহ্য, তা একাধিকবার বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে এবং একাধিকবার বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে, এটা আমরা মনে করি এবং বিশ্বাস রাখি। তাই আমাদের যে পরম্পরা, আমাদের যে ঐতিহ্য, ন্যাচুরোপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে গুরুকুলের যে শিক্ষা, তার মধ্যে যে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি আসে, যে শিক্ষা বা সংস্কৃতির অর্জন হয়, সেটা অন্য কোনো শিক্ষাই সম্ভব নয়। তাই আমাদের যে বেদ ওরিয়েন্টেড চর্চা এবং আমাদের ন্যাচুরোপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক যে আমাদের ঋষিমুনিদের দান, সেইটাকেই আমরা একটা বাউন্ডারির মধ্যে তার একটা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র। ট্রেন চলতে গেলে যেমন দুটো লাইনের দরকার হয়, সেরকম মোয়ের যেমন দুটো বাঁশের দরকার হয়, ঠিক সেরকম জীবনে চলার পথে পাশে অনেক মানুষকে পেয়েছেন, পাশে পেয়েছেন তাপস বাবুকেও। কি বলবেন তাপস বাবুর উদ্দেশ্যে? তাপস বাবু একজন ভালো সমাজবিজ্ঞানী এবং ভালো অ্যাডভোকেট, উনি আমার পথ প্রদর্শক এবং আমাদের আরো যারা রয়েছেন, আমাদের ন্যাশনাল কমিটির সদস্যরা, আমার গুরু, আমার শিক্ষক অরূপ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি এবং অমর সর্দার এবং আরো অনেকেই রয়েছেন, যারা দিব্যেন্দু আমার বন্ধু রয়েছে, অসীমানন্দ মহারাজ রয়েছে, মুকুরি সাহেব রয়েছেন, এনারা সবাই আমাকে নিজের ভাই বন্ধুর মতো গাইড করে, এর জন্য আমি গর্বিত। এবং এনাদের সহযোগিতা এবং আমাদের গ্রুপ অফ কোম্পানির সমস্ত কর্মীবৃন্দ আমাকে বড় ভাই, ছোট ভাই স্নেহে সবাই দেখে, আমিও সবাইকে ছোট ভাই, বড় ভাই এবং কাকা জেঠা এই স্নেহেই দেখি। আমি চাই, এই পলিসিতে বিশ্বাসী, মালিক কর্মচারী পলিসি কখনো সম্ভব নয়। আমরা চাই একটা পরিবার, আনন্দময়ী গ্রুপ, বৈদিক জাগৃতি সংগম একটা পরিবার। তাই আমি আমার সমস্ত মেম্বারদেরকে পরিবারের মেম্বার মনে করি এবং তারাও আমাকে যথারীতি পরিবার মেম্বার মনে করে। তার জন্য রাত 12টাতেও যদি আমি কাউকে ডাকি, তারা 100% এফোর্ট দিতে প্রস্তুত থাকে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী আনন্দময়ী গ্রুপে কিন্তু এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন তাপস দেব মহারাজ। তিনি কিন্তু আজকে সকাল থেকেই এখানে দেখা যাচ্ছে তাকে। আজকের এই শুভ মুহূর্তে তার থেকে আমরা কিছু কথা শুনবো। ধন্যবাদ আপনাদের চ্যানেলকে এত সুন্দর ভাবে আমাদের অনুষ্ঠানকে তুলে ধরার জন্য। কলকাতা থেকে এত দূরে 200 কিলোমিটার দূরে আপনারা এসেছেন। এটা বৈদিক জাগৃতি সংঘের একটা খুব শুভ উদ্যোগ। মা বগলামুখী মায়ের মন্দির ভিত্তিপ্রস্তর আজকে পুজো হচ্ছে। এখানে সারা ভারতবর্ষ থেকে কোনো একটা তারা মহারাজরা, বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মিশন, ইস্কন থেকে, গড়িয়া মঠ থেকে, বৃন্দাবন থেকে, সকল জায়গা থেকে মান্যবর পূজনীয় মহারাজরা এসছেন
গুরুজনরা এসেছেন, জ্ঞানীরা এসেছেন এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থেকেও এসেছেন। আমাদের এই বাঁকুড়ার কোর্টের চিফ পিপি রথীন দে মহাশয়, মিনিস্টার অফ আয়ুষের ডক্টর তুষারকান্তি মন্ডল, মিনিস্টার অফ এমএসএমই তাপস রায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্সের ভেলুয়ার অরুণ গাঙ্গুলি মহাশয়, এছাড়াও এখানকার ব্লক সভাপতি, এখানকার যারা সমাজসেবী যারা যারা আছেন সকলেই এসেছেন। সকলের উপস্থিতিতে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে। প্রায় 10,000 মানুষের নরনারায়ণ সেবা হয়েছে, যারা ভোগ প্রসাদ বিতরণ হয়েছে এবং কলকাতা থেকে টেলিমিডিয়া ক্ষেত্র অলঙ্কার ডান্স গ্রুপ এসছে, এখানে ওরা নৃত্য পরিবেশন করেছে শ্রীকৃষ্ণের উপরে, হরিহর আত্মার উপরে। সব মিলিয়ে ধর্ম, কর্ম এবং জ্ঞান সব নিয়ে খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আজকে হলো। আগামীতে এখানে একটা বগলামুখীর বড় মন্দির হবে এবং মন্দিরের পাশাপাশি এখানে কর্মসংস্থানের জন্য আয়ুর্বেদিক ফ্যাক্টরি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এবং প্রোডাক্টের ফ্যাক্টরি হয়, যাতে মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং ধীরে 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 আয়ুর্বেদিক হাসপাতালও হবে। এত সুন্দর কর্মযোগ্য এখানে করা সম্ভব হয়েছে এখানকার গ্রামবাসী সহযোগিতার জন্য। এখানকার আমরা অনেক জায়গায় কাজ করি, এখানকার গ্রামবাসীর জন্য আমরা খুব শান্তিপূর্ণভাবে আজকে প্রোগ্রাম করতে পেরেছি। সেই জন্য এখানকার গ্রামবাসী, এখানকার আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রধান, ব্লক সভাপতি, এমএলএ, এমপি সকলকে আমরা সাধুবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে গঙ্গাজল ঘাটির যিনি আইসি সুদীপ বিশাল মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কারণ ওনার তত্ত্বাবধানে সকাল থেকে এখানে পুলিশের ভ্যান ছিল, নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। সর্বাঙ্গীনভাবে আজকের অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। আমরা যা আশা করেছিলাম মা বগলামুখীর কৃপায়, মা ছিন্নমস্তা মায়ের আশীর্বাদে, গুরুদেবদের আশীর্বাদে, কুলগুরু এবং কুলপুরোহিতদের আশীর্বাদে আজকে প্রোগ্রাম সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। এবং আপনাদের চ্যানেল সহ বাকি যারা যারা মিডিয়া পার্সন যারা এসেছেন সকলের সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই। এই যে মহতি যজ্ঞে মহাযজ্ঞে আপনি যে সঙ্গী হয়েছেন হৃদয় বাবুর, কতটা ভালো লাগছে কি বলবেন? ভীষণ ভালো লাগছে। উনি একজন ভালো মানুষ, সৎ মানুষ, কর্মপিপাসী মানুষ। উনি বরাবরই একটা কথা বলে যে আমরা আইন মেনে কাজ করব, দশের উপকার করব, বিশ্ব জয় করব। তার জন্য ওনার কাজের সাথে আমি সঙ্গী হয়েছি, কাজ করে ভালো লাগছে। সে আমার ভাইয়ের মতো, আমি তাকে ভাইয়ের মতো স্নেহ করি এবং দাদার মতো শাসনও করি। সেই অধিকার সে দিয়েছে এবং আনন্দময়ী টিমের এন্টায়ার টিম, আমাদের সিএমও, মার্কেটিং টিম, কোঅর্ডিনেটর, উড়িষ্যা থেকে এসেছে, ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে, আসাম থেকে এসেছে, ত্রিপুরা থেকে এসেছে, এন্টায়ার আনন্দময়ী টিমের সকলেই এত ভালো যে কাজ করার মধ্যে আনন্দ পাই, উৎসাহ পাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, শেষ প্রশ্ন। সারা বছর নিজের কাজের সাথে ব্যস্ত থেকে নিজে একজন আইনি মানুষ হয়েও সুদূর কলকাতা থেকে এত দূর শুধুমাত্র সেবা দেওয়ার জন্য, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এত দূর ছুটে আসা কিভাবে করেন? এবার আমি তো বিবেকানন্দের আদর্শে আদর্শিত হই। কর্মই ধর্ম উনি বলেছেন এবং সেবাই পরম ধর্ম, এই দুটো বার্তার আইডিওলজি নিয়ে আমি চলি। এত দূর থেকে এসেছি কারণ এখানকার মানুষ এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে গ্রহণ করেছে, আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে এবং সহযোগিতা করেছে। এটা আমরা সব জায়গায় পাই না। এখানে এসে আমি একটা শান্তি পাই। এখানে ধর্ম ও কর্মের একটা মেলবন্ধন ঘটেছে। বিবেকানন্দ আদর্শকে আমি এখানে দেখতে পাই, সেই জন্য আমি এখানে অনুপ্রেরিত পান। সব থেকে বড় কথা, তাপসবাবু মানে মাফ করবেন, তাপসবাবু বলতে আমিও তাপস, উনিও তাপস, তাই তাপসবাবুকে সকালবেলা, গতকাল সকালে যে এনার্জি দেখেছিলাম, গতকাল রাতেও একই এনার্জি এবং আজকে সকালে সারাক্ষণ একই এনার্জি, কিভাবে সম্ভব হয় একটু বলবেন? এটা হচ্ছে এই যে এতগুলো মানুষের আশীর্বাদ, আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা। আপনারা এতভাবে অনুপ্রাণিত করেন, সম্মানিত করেন যে আমাকে এমনি শক্তি যোগায়। আপনাদের সহযোগিতা আমাকে শক্তি যে আসতো না। সবশেষে এই বাঁকুড়াবাসীর জন্য, এই এলাকাবাসীর জন্য যদি এক কথা কিছু বলেন। দেখুন, এখানে ধর্ম এবং কর্মের একটা মেলবন্ধন হতে চলেছে। আপনারা পাশে থাকুন। মন্দির হচ্ছে, মন্দিরকে ঘিরে অনেক কর্মসংস্থান হয়, অনেকে দোকানপাট দিতে পারবেন এবং মন্দিরকে ঘিরে এই যে উৎসব হলো, অনেকে এখানে এতগুলো স্টল বসে গেছে। আমরা সেটা চাই, ধর্ম কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের কর্মসংস্থান। কারণ খেদার পেতে ধর্ম হয় না, এটা আমাদের স্বামীজিও বলেছেন। সকলে যদি কর্মসংস্থান পায় তাহলে ধর্ম কর্ম মেলবন্ধনে একটা সাম্য এবং সম্প্রীতির যে সংস্কৃতি আমরা চাচ্ছি বাংলাবাসীরা, সেটা আমরা দেখতে পাবো। তার জন্য ধর্ম এবং কর্ম দুটোই দরকার। নমস্কার, আমি যোগী বেতারনাথ অগরপি। আজকে বৈদিক জাগৃতি সঙ্গমের এই যে উদ্যোগ, এই মহান উদ্যোগ, এখানে আসতে পেরে খুব অল্পুত হয়েছি, এবার কুন্ডিস হয়েছি। সব থেকে সর্বোপরি বলি, আমাদের যে আয়ুর্বেদ, আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সব থেকে প্রাচীনতম একটা পদ্ধতি হলো আয়ুর্বেদ। এই আয়ুর্বেদটা হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা দিনের পর দিন এই যেগুলো আমাদের অ্যালোপ্যাথিক হোক, এর উপর ডিপেন্ডেবল হয়ে আছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে প্রাচীনতম যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেটা কিন্তু আজকে আয়ুর্বেদ। সেই আয়ুর্বেদকে নিয়ে আজকে হৃদয় হালদার বাবু এত দূর এগাচ্ছে। তার সাথে একটা মহাযজ্ঞ যেটাকে বলা চলে, যে বগলা মায়ের মন্দির, সাথে হনুমান মন্দির, মা ছিন্নমস্তার মন্দির, এই টোটাল যে কালচারটা, অ্যাকচুয়ালি আমরা আধ্যাত্মিক পথ থেকে কোনো যেন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা পাশ্চাত্য মানে সংস্কৃতির উপরে এতটাই ডিপেন্ডেবল হয়ে যাচ্ছিলাম যে আমরা আমাদের যে সনাতন ধর্ম,
সেটাকেই ভুলে বসতে গেছিলাম। সেই জায়গা থেকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে সনাতন ধর্মটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, সেটা আমার খুব ভালো লাগলো। কারণ সত্যি কথা বলতে আজকে আমরা ধর্ম কর্ম থেকে যেন বিরত হয়ে যাচ্ছি। এবার সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটা এত বড় উদ্যোগ নিয়ে এই একটা মহৎ প্রচেষ্টা, সত্যি কুর্নিশ জানাই। এবং এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি কোনোভাবে আমাদের সমর্থন বা আমাদের সাধু সমাজের কোনো সাপোর্ট লাগে, আমরা নিশ্চয়ই তার প্রচেষ্টা করব। মুক্তির পথ কি? দেখুন, আমরা দুটো জিনিসের পেছনে দৌড়াচ্ছি। এক হলো আত্মজ্ঞান, একটা ব্রহ্মজ্ঞান। আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের খোঁজে আগে দৌড়াই, কিন্তু আত্মজ্ঞানের পেছনে কেউ দৌড়াই না। আজকে যদি আমরা আত্মজ্ঞানের পেছনে দৌড়াতে পারি, তাহলে আমাদের ওটাই মুক্তির পথ। আমরা লোকের সমস্যা থেকে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার মধ্যে যে এত সমস্যা, এই সমস্যা থেকে যদি নিজেকে না উদ্ধার করতে পারি, তাহলে জগৎ কল্যাণের কি কারণে আসবো? তাহলে মুক্তিটা কোথায়, মোক্ষ কোথায়? আমরা লোকের সমস্যা দেখছি, এর ঘরে এই হয়েছে, ওর ঘরে সেই হয়েছে। আগে নিজের মধ্যে ভুল কোথায় সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আজকে সকালবেলা উঠে আয়নায় নিজেকে দাঁড় করান, দাঁড় করিয়ে নিজেকে এক্সপ্লেন করুন নিজের মধ্যে কোন কোন সমস্যাগুলো আছে। যদি এই এক্সপ্লেনেশন গুলো আসে বা এই জায়গাগুলো যদি খুঁজে বের করতে পারে, তাহলে তো মুক্তির পথ ওইটাই। বৈদিক জাগৃতি সংঘের তরফ থেকে আজকে এই যে 27শে জানুয়ারি এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, ডক্টর হৃদয় হালদার মহাশয়ের উদ্যোগে, এবং আপনার গুরুমুগ্ধ শিষ্যও তিনি, কি বলবেন? হৃদয় হালদারের এই আজকে বৈদিক জাগৃতি সংঘের যে প্রোগ্রামটা, সেটা বহুদিনের। আজকে এটা একটা প্রথম, আমাদের বলতে পারেন যে প্রথম স্টেপ আমরা এগেলাম। আমরা 1 বছর থেকে প্রোগ্রাম নিচ্ছি যে এই বাঁকুড়ার এই যে গ্রামেতে একটা বৈদিক স্কুল হবে, ইনস্টিটিউট হবে, যেখানে বেদের উপর পড়াশোনা হবে, একটা মন্দির হবে, কেন মা বগলামুখীর, এবং হসপিটাল হবে। আর তাছাড়া তার আগেও আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে আপনার সমস্ত সারা ভারতবর্ষে জ্যোতিষ, তন্ত্র এবং পৌরোহিত্য যারা নিয়ে পড়াশোনা করেন বা চর্চা করেন, তাদেরকে সরি এক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আনা। আমরা সেটা আসানসোলে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম এর উপরে, কেন জ্যোতিষের উপরে, যে জ্যোতিষের যে সম্মেলন, সেখানে আমরা খুবই সাকসেসফুল হয়েছিলাম। তারপরে আমাদের এই কুলস্থলীর এই প্রোগ্রামটা নেওয়া, এবং এটা অনেক বড় পরিকল্পনা। এর মধ্যে আমাদের অনেক কিছু কেন প্রোগ্রাম আছে। প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে উনি বললেন যে আমরা যে স্বপ্নাথ এসে যে বগলামুখীর যে ইয়েটা পেয়েছে, সেটা মন্দিরটা আগে স্থাপন করি। মন্দির স্থাপন করার পরে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ, একটার পর একটা, আমরা পরবর্তী যে আমাদের প্রোগ্রামগুলো আছে, বৈদিক ইনস্টিটিউশন, মেডিকেল কলেজ, হসপিটাল, রিসর্ট এবং গোশালা, এই যে গুলো আছে, সেগুলো একটার পর একটা করবো। আজকে প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে আমরা হোমযোগের মাধ্যমে মাকে স্থাপন করলাম, এবং মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এগোবো। একটা সরাসরি কোশ্চেন করবেন, শেষ কোশ্চেন, যে এই যে হৃদয় বাবুর মতো মানুষকে শিষ্য হিসেবে পেয়েছেন, কতটা গর্ব হয়? হ্যাঁ, সত্যি তো গর্ব হয়। হৃদয়ের মতন মানুষ হয় না। ও আমার সঙ্গে ওর খুব বেশি দিন পরিচয় না হলেও খুব খুব তাড়াতাড়ি আমরা একে অপরের খুব কাছে চলে আসি। হৃদয়ের যেটা সব থেকে বড় গুণ প্রথম থেকেই আমি দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে ও খুব সমাজসেবী ছেলে, এবং সমাজ সেবামূলক যে কোনো কাজে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৈদিক যে জাগৃতি সংঘ, যার যার কর্ণধার ডক্টর হৃদয় হালদার, আজকের এই অনুষ্ঠানটা এমন একটা অনুষ্ঠান উনি করার চেষ্টা করেছেন, যেটা নাকি আমাদের কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, এবং আমাদের যে পারিপার্শ্বিক এখন যেরকম পরিস্থিতি চলছে, সেই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে উনি যে স্বপ্ন নিয়ে এসছেন, এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজকে পুরুলিয়ার পুস্তলিয়া যে জায়গাটা উনি চুজ করেছেন, এবং আজকের যে অনুষ্ঠানটা করেছেন, সেই অনুষ্ঠানটা একটা সমাজ সেবামূলক যে কোনো কাজে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৈদিক যে জাগৃতি সংঘ, যার যার কর্ণধার ডক্টর হৃদয় হালদার, আজকের এই অনুষ্ঠানটা এমন একটা অনুষ্ঠান উনি করার চেষ্টা করেছেন, যেটা নাকি আমাদের কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, এবং আমাদের যে পারিপার্শ্বিক এখন যেরকম পরিস্থিতি চলছে, সেই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে উনি যে স্বপ্ন নিয়ে এসছেন, এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজকে পুরুলিয়ার
পুস্তলিয়া যে জায়গাটা উনি চুজ করেছেন এবং আজকের যে অনুষ্ঠানটা করেছেন সেই অনুষ্ঠানটা একটা অন্যরকম মান্যতা বা অন্যরকম গুরুত্ব আছে। গুরুত্বটা এই কারণেই, যেখানে নাকি আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এগুলো সব সবাই এক জায়গায় এসে একত্রিত হয়ে একটা অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। যেই স্বপ্ন ডক্টর হৃদয় হালদার আমার ভাতৃপ্রতিম, ও যেই স্বপ্ন নিয়ে এগিয়েছে কাজটা করার জন্য, তার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়েছি। আমরা আরো ভাবে এগিয়ে যেতে চাইছি, কেন যেই স্বপ্নটা হৃদয়ে দেখেছে সেই স্বপ্নটা কোনো একটা সময় আমরাও দেখতাম। এবং আমার কাছে যখন এই প্রপোজালটা নিয়ে হৃদয় আসে, তখন আমি অনেক করে দেখলাম হৃদয়ের যে ছোট্ট ছোট্ট ছোট পরিকল্পনা, যেমন আয়ুর্বেদের উপরে, যেমন বৈদিক চর্চা, যেমন আমাদের যে গুরুকুল পরম্পরাটা রয়েছে, গুরু শিষ্য পরম্পরা, সেই গুরু শিষ্য পরম্পরাটাকে ধরে আনার জন্য, আবার নতুন করে আনার জন্য হৃদয় যে চেষ্টা করেছে এবং তার সূত্রপাত, তার যে মানে একটা নবজাগরণের যে একটা নির্দিষ্ট দিন দরকার, সেই দিনটা আজকের দিন হৃদয় চুজ করেছে। এবং আজকের দিনে আরেকটা ঐতিহাসিক কারণ হচ্ছে যে মা বগলামুখী এবং মা ছিন্নমস্তা, বিশেষ করে মা বগলামুখীর মূর্তি পুজো করে বা প্রতিষ্ঠা করে আজকের অনুষ্ঠানটা হৃদয় সূত্রপাত করার চেষ্টা করেছেন। কেন এইটা স্বপ্নে পাওয়া মানে মা বগলার মূর্তি, এবং মা যেটা মানে ওর কাছে হৃদয়ের দাদা সব মানে কোনো একটা সময়ে কোনো ঋষি বা কোনো, যেমন আমাদের সাধু সন্তর কাছ, এরকম কোনো সাধুর কাছ থেকে এই দুটো মূর্তি পান। যখন এই দুটো মূর্তি পান, কিন্তু সেই সময় মানে শোনা যায় যে সেই সাধু হৃদয়ের দাদা পরিতোষ হালদারকে বলেছিলেন যে আজ থেকে 35 বছর বাদে এই মূর্তিটা তোমার ভাই স্থাপন করবে। আজকের দিনে যেটা দেখা যায় নর্মালি, যে পরিবারের কেউ স্বপ্ন দেখলো, সেটার বাস্তব রূপায়ণ বা কিছু, এগুলো আজকের দিনে বিশেষ করে আমাদের বাঙালি কালচারে খুব কম দেখা যায়। কিন্তু হৃদয় সেই যে গুরু বাক্যটাকে মাথায় রেখে এত সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে, সেই দাদার কে গুরুর দেওয়া সেই আদেশকে পালন করে আজকে মা বগলামুখীর যে মূর্তি এখানে স্থাপন করে, আজকে ওর যে শিল্প, ওর যে প্রতিভা, ওর যে এটা যে একটা এখানে বিকশিত করার চেষ্টা করছে, একটা জানার চেষ্টা, মানে সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এটা আমার মনে হয় এই অঞ্চলের প্রতিটি লোকের শুধু নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গের কাছে এটা একটা বিশাল বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, প্রতিটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকছে আজকের দিনটা। এবং যেই স্বপ্নটাকে হৃদয় নিয়ে এগোতে চাইছে, সেই স্বপ্নটাকে আমরা প্রত্যেকে যদি হৃদয়ের সঙ্গে থেকে একটু একটু করে অন্তত নিজেদের মতন করে হৃদয়ের সঙ্গে যোগদান করে, হৃদয়কে কিছুটা অন্তত আমরা নিজেদের মতন জিনিস দিতে পারি। যেমন বৈদিকের সঙ্গে আমি যুক্ত হব। বৈদিকটার এখনো অব্দি কিছু হয়নি, কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বৈদিকের ভিত্তি প্রস্তরটা স্থাপন করব। তো এই যে সমস্ত জিনিসের একটা মহাযজ্ঞ করেছে, মানে করার চেষ্টা করেছে, আমরা আছি এবং আমরা হৃদয়ের সঙ্গে থাকবো। হৃদয়ের এই স্বপ্নকে আমরাও রূপায়িত করার চেষ্টা করব, এই আশা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। জয় শ্রী মহাকাল, ওম নমো নারায়ণ। আমি এসে খুবই ভালো লাগলো, আর আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের সনাতন ধর্মের জয় হোক, আর সনাতনী ভাইয়েরা সব এক হোক, সনাতন জাগরণ হোক, সনাতনের সবাই, আমাদের যারা হিন্দুরা রয়েছেন সবাই এক থাকা উচিত। কেউ কাউকে দেখে হিংসা করবেন না, হিংসা করা উচিত না। আর যেই আশ্রমে এসছি সেই আশ্রমের আয় উন্নতি হোক, এটাই চাই ভগবানের কাছে। এখন মানুষ মানুষের জন্য, এখন মানুষ সেটা ডিসিশন করে নেবে যে আমি কিভাবে চলবো। আমরা তো চাইবই যে সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, জয় হোক, মঙ্গল হোক, এটাই আমাদের চাওয়া পাওয়া। হৃদয় বাবু হৃদয় দিয়ে যা করেছেন, ওনার সামনে ওনার প্রশংসা করা আর কি, অতুলনীয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা এরকম একজন মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। মা বগলা, মা ছিন্নমস্তা, এনার আশীর্বাদ না থাকলে কোনোদিন করতে পারতেন না। এবং এই আশীর্বাদে ভবিষ্যতে আশা করছি যে বৈদিক জাগৃতি সঙ্গম যা করছে, এবং এই যে ওষুধ বা আপনার বৈদিক মতে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করছে, এর বার প্রশংসা করতে হয়, ধন্যবাদ জানাতে হয়।
অতুলনীয় অতুলনীয়। এত এরকম ফাঁকা জায়গায় এইরকম এত মানুষের আয়োজন, খাওয়া দাওয়া থাকা, সত্যি সত্যি এ অতুলনীয় অতুলনীয়। এই সংস্থার পাশে যদি আগামী দিন আপনাকে প্রয়োজন হয় কতটা পাবেন? অবশ্যই, যখনই ডাকবে তখনই চলে আসবো। এই মাত্র সেই কথা হলো যে খালি ডাকলেই হলো, একবার হাঁক দেবেন দৌড়ে ছুটে চলে আসবো। এখানে এরকম এরকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা জড়িত থাকতে সব সময় ব্যস্ত আছি। আপনার নাম? স্বামী স্নেহময়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, অমর কানন, বাঁকুড়া। বৈদিক জাগৃতি সংগ্রামে ডক্টর হৃদয় হালদারের নেতৃত্বে বৈদিক ভিলেজ, বেদস্তনিত গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে বৈদিক বিদ্যালয় থাকবে, গোশালা থাকবে, আয়ুর্বেদিক হসপিটাল থাকবে, সর্বোপরি বেদমূলক সাধন ভজন, মা বগলামুখীর মন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির এবং অন্যান্য দেবদেবীদের মন্দির থাকবে। একই সঙ্গে দেহ এবং মন দুটোকে সুস্থ করার প্রয়াস নিয়েছেন হৃদয় হালদার। শুধু দেহ সুস্থ থাকলেই মানুষ পূর্ণ হয় না, মনটাকেও সুস্থ রাখতে হয়। সেই মনের জন্য উপাসনা গৃহ, আর কেবল মন সুস্থ থাকলেই হয় না, পাশাপাশি দেহকেও সুঠাম করতে হয়। তার জন্য আয়ুর্বেদিক হসপিটাল, এই সমস্ত কিছু নিয়ে পূর্ণায়ত মানব মনন বিকশিত যে বৈদিক সভ্যতা, তার দিকে আমরা যে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি, এই রকম প্রয়াসগুলো তাকে সূচিত করে। আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করব মা বগলামুখী, মা ছিন্নমস্তার কাছে যে এই মহৎ কর্মযজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয়। এই মা বগলামুখী সম্পর্কে দুটো কথা শুনবো। মা বগলামুখী বাকের দেবী, বাক ব্রহ্মের স্বরূপ, বাক বই ব্রহ্ম, শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অষ্টম মহাবিদ্যা বগলামুখী শত্রু বিমর্দনকারী। শত্রু মানে শুধু পাশের বাড়ি, পাশের গ্রাম, পাশের পাড়া, পাশের রাজ্য, পাশের রাষ্ট্র নয়। শত্রু নিয়েই আমরা জন্মাই, যেসব সহজাত শত্রু। তাই দেহ মনের মধ্যে যে শত্রু রয়েছে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে যেসব শত্রুরা রয়েছে, সবাইকে জয় করে আমাদের বিঘ্নহীন যে অবারিত সুস্থ সুঠাম জীবন, সেই জীবন মা নিয়ে এসে দেন সাধককে। আমাদের জীবন সেই সুস্থতার দিকে চালিত হোক। আর মা ছিন্নমস্তা, তিনি অপার করুণাময়ী, আমাদের সমস্ত কিছু কু আবেগকে রক্ষা করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে প্রতিস্পর্ধিত না হতে দিয়ে ব্যবস্থাপিত করে আমাদের সুস্থ জীবনের দিকে তিনি চালিত করেন। এই দুই মহাবিদ্যার বিশেষ প্রকাশ এখানে ঘটবে। এলাকাবাসী, দেশবাসী এর দ্বারা উপকৃত হবে। আমার একটা শেষ প্রশ্ন, যে এই যে এত পরিবেশ এই মুহূর্তে যে দূষিত হচ্ছে, মানে মানুষের শত্রু উঠেছে, এক লাইনে যদি কিছু বলেন মানুষ কিভাবে ভালো থাকবে? মানুষের ভালো থাকার একটাই উপায়, মানুষকে ভালোবাসা। ভালোবাসা একখানা বানানোর যোগ্যতা লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিজেকে সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে থাকা যায় না। ভালোবাসা যদি আসে অন্তরে, তাহলেই আমাদের বাসাটা ভালোবাসা হয়ে উঠতে পারে এবং সেটাই পৃথিবীকে সুখ এবং শান্তি দিতে পারে। আমি এসছি ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি বিরাটি থেকে। আমার নাম স্বামী অচ্যুতানন্দ মহারাজ। আমি প্রথমেই যেটা দেখেছি, এটা হচ্ছে এই সংগঠনের নাম দেওয়া হয়েছে বৈদিক জাগৃতি সংগম। এটা দেখে আমার মন ভরে গেছে। তার কারণ হচ্ছে বেদের সঙ্গে রিলেটেড, বৈদিক বেদের সঙ্গে রিলেটেড, এবং এদের যে মূল স্লোগান সেটা হচ্ছে কি, যে বেদ পরম সত্য। এটা এই স্লোগানটা একটা অদ্ভুত সুন্দর স্লোগান সিলেক্ট করেছেন এরা। তার কারণ হচ্ছে সত্যম পরম ধীমহি, বেদ সত্যের কথা বলে। অসতমা সৎ গমায়া, তমসমা জ্যোতির গমায়া, মৃত্যুর মা অমৃতম গমায়া। আমাকে অনিত্য থেকে নিত্যে নিয়ে চলো, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে চলো, আমাকে মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চলো। সেই পরম সত্যের কথা এখানে স্লোগান হিসাবে ধরা হয়েছে। সুতরাং এটা একটা আমার দারুণ আনন্দ লেগেছে। দ্বিতীয় কথা, এখানে যে ইতিহাসটা আমি শুনলাম, এটা আমার জানা ছিল না। এই যে বগলামুখী মায়ের ইতিহাস আমি শুনলাম,
ছিন্নমস্তা মায়ের ইতিহাস আমি শুনলাম, এটা শুনে আমার মন ভরে গেল এবং এটা আমি বুঝলাম যে এখানে একটা নবজাগরণ ঘটতে চলেছে। কারণ সনাতন ধর্মকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সনাতন ধর্মকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে আমাদের শক্তিশালী হতে হবে, আমাদের শক্তিমান হতে হবে, এবং সেটা একমাত্র সম্ভব যখন আমরা এই মায়ের আরাধনা করব। এই মায়ের আরাধনা করার উদ্দেশ্য কিন্তু যাতে আমরা শক্তি লাভ করি, আমরা যাতে শক্তিশালী হই, এবং সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আজকে যজ্ঞ হচ্ছে, আজকে মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আজকে উদ্বোধন হচ্ছে, আজকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুরা এখানে এসছে, ভক্তরা এখানে এসছে, একটা সুন্দর তীর্থ এখানে তৈরি হয়েছে, এবং এটা দিকে দিকে হওয়া উচিত যাতে এই সনাতন ধর্মের জাগরণ হয় এবং আমরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারি। হৃদয় হালদারের এত বড় মহতি উদ্যোগ, কি বলবেন? ডক্টর হৃদয় হালদারের সঙ্গে আমার এখানে পরিচয়, এবং ডক্টর হৃদয় হালদারের যে হৃদয় এত বড়, আমাদের গুরুদেবের একটা কথা আছে, ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই পুরুষের একটা কথা আছে যে বাড়াতে হবে হৃদয়। এখানে যা সাক্ষাৎ পেলাম তিনি হচ্ছেন ডক্টর হৃদয় হালদার, তার হৃদয়টা অনেক বড়, নাহলে এত বড় একটা কর্মকাণ্ড তাকে কেন্দ্র মানে তার নেতৃত্বে হচ্ছে, এটা একটা দারুণ মহাযজ্ঞ। আজকে এই বাঁকুড়ার এই গ্রামে, লালপুর গ্রামে একটা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই হৃদয় হালদারের নেতৃত্বে। সেজন্য আমি তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। একটা শেষ কথা, মানুষের বিপন্ন, এই যে সনাতনী নিয়ে এত প্রশ্ন, এত কথা, এই সনাতনী কিভাবে রক্ষা করবে মানুষ, আর মানুষই আজকে মানুষের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই বা কিভাবে কি করবে? দেখুন, আমরা সনাতন ধর্মের, আমরা যদি এই ধর্ম, একটা জিনিস জানবেন, প্রত্যেকটা জাতির একটা করে শক্তি থাকে। যেমন ফরাসিদের বিপ্লব, যেমন ইংরেজদের ব্যবসা, সেরকম আমাদের যে হিন্দু ধর্ম, সেই হিন্দু ধর্মের মূল শক্তি হচ্ছে কি? ধর্ম। এই ধর্মটাকে যদি আমরা ভুলে যাই, আমাদের জাতির মূল শক্তি হচ্ছে ধর্ম, এই ধর্মটাকে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমাদের জাতির পতন হবে। এবং আমাদের জাতির যদি পতন হয়, যদি এই হিন্দু, এই সনাতন ধর্মের যদি মানে এই ভারতবর্ষের যদি কিছু হয়, তাহলে পুরো গোটা বিশ্বের ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কারণ ভারতবর্ষ হচ্ছে গোটা বিশ্বের বৃহস্পতি, মানে গুরু স্বরূপ। যেমন দেবতাদের গুরু হচ্ছে বৃহস্পতি, এবং ভারতবর্ষ গোটা বিশ্বকে আধ্যাত্মিক ভাবে পথ দেখাচ্ছে। সুতরাং আমাদের অনেক দায়িত্ব, আমরা স্বভাবতই আধ্যাত্মিক দেশ, আর আমাদের উচিত এই আধ্যাত্মিকতাকে বেশি বেশি করে চর্চা করে আরো শক্তিশালী হয়ে গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া, এবং তবেই আমাদের সনাতন ধর্মের সার্থকতা বজায় থাকবে। गीता गंगा गीता च सवित्र सीता सप्तपतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिशंख मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्व ज्ञान मंजूरी। गीता হচ্ছে গ্রেটেস্ট ম্যানেজিং বুক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর যত, আমি নিজে ম্যানেজমেন্টের লোক ছিলাম, পৃথিবীর সব থেকে বড় ম্যানেজমেন্ট বুক হচ্ছে গীতা। তাহলে গীতাটাকে লাল কাপড়ে মুড়িয়ে রেখে আমরা পুজো করি, কিন্তু আমাদের সনাতনীরা গীতাকে যদি তার কাজে লাগায়, মানে নিজের ম্যানেজের বুক, আপনার জীবনের, আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি যে চতুর্থ স্তম্ভ, সেই ব্যাপারে যদি কাজ হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু উত্তর পাবেন ওই গীতা থেকে। গীতা থেকে প্রত্যেকটা, গীতা ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান বুক। আমাদের এখানে বৈদিক যে জাগরণ তৈরি হচ্ছে, হৃদয় হালদার, ডক্টর হৃদয় হালদার এবং তাপস বাবু, এদের মাঝখান থেকে যে যজ্ঞ হচ্ছে, আপনাদের সহযোগিতা কাম্য, এবং সনাতনী এবং মানুষের জন্য জীবে প্রেম করে যেজন সেই हम लोग यहाँ आए हैं, इस प्रोग्राम में, यहाँ पर बांकुड़ा है ना, ये जगह बांकुड़ा में है। यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में हम लोग यहाँ आमंत्रित किया हुआ है, सबको बुलाया है, ब्रजवासियों को भी बुलाया है। हम लोग गोकुल से आए हुए हैं, तो हमको यहाँ आकर के अच्छा लगा है। सभी लोग गाँव वाले सहयोग करेंगे तो सब लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे से यहाँ हॉस्पिटल भी बन सकता है, यहाँ रहने की व्यवस्था और ट्रीटमेंट भी अच्छा हो सकता है, पाठशाला भी यहाँ बन रही है। मतलब जो भी सुविधा ये लोग दे रहे हैं कमेटी वाले, मैं तो अनभिज्ञ हूँ इस जगह पे, परंतु सबको मैंने देखा, सबका रुचि देखा, सब लोग आराम से सब लोग आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और यहाँ आकर के सबको बड़ा खुशी हो रहा है कि यहाँ पे कुछ आयोजन हो रहा है। আজকের এই বৈদিক জাগৃতি সঙ্গম এবং আনন্দময়ী গ্রুপের যে এই মহাযজ্ঞ শুরু হচ্ছে, এটা একটি আয়ুর্বেদিক কলেজ, বৈদিক কলেজ
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরো বিভিন্ন যে প্রকল্প হচ্ছে, তো এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বর্তমান সময়ে খুবই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কি, বর্তমান যুগে এই আয়ুর্বেদের প্রচার এবং আয়ুর্বেদের যে ঔষধ তৈরি, তার সঙ্গে একটা ভেষজ উদ্যান তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য আমি এই গ্রুপের যিনি সভাপতি দেবকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই অনুষ্ঠানে মানে আমাকে আনার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তো এইটা আমি আগে যেটা বলেছি যে এখানে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এবং এই একটা বিরাট বড় প্রকল্প হচ্ছে, এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ুর্বেদিক কলেজ এবং আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি তৈরি। বর্তমান যুগে আমরা বৃক্ষ ছাড়া তো আমরা বাঁচতে পারি না, কিন্তু বৃক্ষের যেমন ঔষধীয় গুণ রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বলা হয় নক্ষত্র বন এবং নবগ্রহ বন। তো এই নবগ্রহ বটিকা মানে আমাদের নবগ্রহকে শান্তির জন্য 9টা বৃক্ষ রয়েছে। তো আমরা যদি সেই বৃক্ষের প্রার্থনা করি, সেই বৃক্ষের নিচে আমরা যদি পূজা করি, তাহলে আমাদের নবগ্রহ শান্তি হয়। এবং তার আরেকটা যেটা হচ্ছে নক্ষত্র বন। আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র আছে, রাশি, এক একটা রাশির 2 থেকে 2.5 ঘর, এইভাবে 12টা রাশির 87 নক্ষত্র, এবং 87 নক্ষত্রের জন্য 27 রকমের ঔষধ বৃক্ষ রয়েছে। তো আমরা যাদের নক্ষত্র যে ঔষধের মানে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের পূজা করি, সেই বৃক্ষের নিচে আমরা প্রার্থনা করি এবং সেই বৃক্ষে রোজ যদি আমরা যাই, তাহলে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ হবে। বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক বিকাশটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কি, সারা বিশ্ব আজকে সবাই আছে, আমেরিকা, ইউরোপ, লন্ডন, তারা কিন্তু তাদের যে আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের ভারতের দিকে আসছে। তো সেই আমাদের ভারতের যে আধ্যাত্মিকতা, যেটা আমাদের বৈদিক যুগ থেকে চলে এসছে, সেটা আজকে যে বৈদিক জাগৃতি সঙ্গম যে আজ এই একটা বড় প্রকল্পের নিয়েছে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যে আমি ওনাকে মানে আমার এটা একটা বলবো যে অনুরোধ, যে এইখানে যদি একটি নক্ষত্রবন তৈরি করা হয় এবং একটা নবগ্রহ বটিকা তৈরি করা হয়, তাহলে মানুষ এখানে সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়বে এবং এটি প্রচার প্রসার হবে এবং বৃক্ষ এবং গাছের একটা সংরক্ষণ হবে। মানে বলার কিছু নেই, একটা নতুন জিনিস দেখলাম এই বৈদিক জাগৃতি সঙ্গম। হ্যাঁ, মানে একটা নতুন আমাদের বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে একটা বড় উপহার। আর বলবো, এই যে প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠান দিনের দিন আই থেকে উন্নত হোক। বগলামুখীর মন্দির হবে শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। তারপর বৈদিক, আমি একটা কথাই বলতে চাই, দেখুন গাছগাছড়া কথা না বললে উত্তেজনায় সাড়া দেয়, আর মানুষ তো কথা বলে, মানুষের কোথায় মিথ্যা থাকে, কিন্তু গাছগাছড়ায় কোনো মিথ্যা থাকে না। আমি আশা করব এই বৈদ্যুতিক সংঘ, আয়ুর্বেদিক সংঘ অনেক বড় হোক, মানুষের সেবায় লাগুক, মানুষের রোগ ব্যাধি মুক্ত হোক। আপনার নাম? নিমাই মাঝি, গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি।